नौवें पातशाह जगत गुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज जी दे उचारण कीते हुए पावन पवित्र शब्दां दी कथा आपां सारे रल मिल के विचार रहे हाँ। राग सोरठ विच 3 शब्द सतगुरु नौवें पातशाह दे उचारण कीते आप जी ने पिछे सरवण कर लए हैं। 632 अंग ते चौथा शब्द राग सोरठ दा सतगुरु नौवें पातशाह जी उचारण करके सानू सारियां नू हरि परमेश्वर दे नाम दी महिमा दर्शाउंदे हन। सरवण करिए जी। सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ। सोरठ महला नवा। मन रे प्रभ की शरण विचारो। राग सोरठ है और महला नावा नौवें पातशाह जगत गुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज जी दे उचारण कीते हुए अमृत बचन हन। राग सोरठ दे महापुरुष इस राग नू रागणी लिखदे क्योंकि राग माला विच इहनू रागणी दा रूप करके सतगुरां ने वर्णन कीता है रागणी पर सतगुरां ने राग वजों वरतिया इसनूं। तो नौवें पातशाह जी बचन उचारदे ने मान रे प्रभ की शरण विचारो। हे मेरिया मना ये उपदेश असीं अपने मनां नूं देना निज मनां नूं। संसार विच उत्तम जग्यासू उत्तम वक्ता उत्तम उपदेश करता वो हुंदा है जिहड़ा अपने मन नूं उपदेश देवे। अपने निज मन दे नाल गल्लां करदिआं निज मन नूं उपदेश देंदिआं कहना हे मेरिया मना प्रभु दी शरण दी विचार कर कि जिहड़ी प्रभु दी शरण है वो किड्डी वड्डी बरकत दी दाती है। प्रभु दी शरण ओहदे च कितने सुख ने। प्रभु दी शरण दी कितनी वड्डी भारी कला है। हे मेरे मना तू प्रभु दी शरण दी विचार कर। जिह सिमरत गनकासी उदरे ताको जस उर धारो। जिस दा सिमरन कीतियां गणका जैसियां वेशवावां उधर गईयां। गणका जैसियां ये गणका दी कथा महाराज भाई साहब भाई गुरदास जी ने अपनी 10वीं वार दे विच लिखी। गणका पापण होए कै पापां दा गलहार परोता कि गणका पापण है वेश्या है पापां दा ही हार गल च परो लिया। अक्षमातर अचानक रात दा वेला मीह वरसदा एक साधु एक महात्मा इहदे वाड़े विच इहदे घर दे कोलों दी लंघण लगा ते खलो गया। कोई इहदा कर्म चंगा सी गणका दा पूर्वले जन्म दा। साधु नूं पानी च भिजदियां वेख के ने महापुरुषां नूं संत जी नूं बेनती कीती कि तुसीं अंदर आ जाओ। रात दा वेला ही वरसदा है। महापुरुष महात्मा वो साधु अंदर चले गए। इन्हें जल पानी छकाया भोजन छकाया। महापुरुषां ने आख्या तू पाप करदी है ये पाप कर्म त्याग दे भजन कर परमेश्वर दा। जान लग्या जुगत दस गए। महापुरुषां दे पास एक तोता सी भाई गुरदास जी कहंदे वो तोता गणका नूं दे दिता। आख्या रोज सवेरे उठ के नूं भजन कराया कर राम राम जपाया कर। जदों इहनूं जपाया करेंगी बहाने नाल आप जपिया करेंगी। इहनूं आदत है जपण दी। तो साधुआं दी जुगत मिल गई। अमृत वेले उठ के उस तोते नूं रोज भजन कराउंदी। राम
ਰਾਮ ਰਾਮ ਜਪਾਉਂਦਿਆਂ ਜਪਾਉਂਦਿਆਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਹੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ, ਸਰਪ ਸੀ, ਸਰਪ ਨੇ ਡੱਸਿਆ, ਮੁਖ ਤੋਂ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦੀ ਗਣਕਾ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਗਈ। ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਉਸ ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਾਪ ਕਰਨੇ ਵਾਲੀ ਗਣਕਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰਕੇ ਉਧਰ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਿਆਂ ਜੇ ਸਿਮਰਤ ਗਣਕਾ ਸੀ ਉਧਰੀ। ਕੱਲੀ ਗਣਕਾ ਨਹੀਂ ਉਧਰੀ ਨਾ, ਗਣਕਾ ਸੀ, ਗਣਕਾ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੀਆਂ ਇਹੋ ਜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਰਦਾਰ ਤੋਂ ਡਿੱਗੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਭਜਨ ਕੀਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਿਆਂ ਗਣਕਾ ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਪਣਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮੇਰਿਆ ਮਨਾ ਉਸ ਹਰੀ ਨਾਮ ਨੂੰ ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਧਾਰਨ ਕਰ। ਕਿਰਦਾਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਵੀ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਐਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੇ ਮੇਰਿਆ ਮਨਾ, ਉਸ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਸ, ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਤੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰ। ਰਹਾਉ ਅਟਲ ਭਇਓ ਧਰੂ ਜਾਂ ਕੈ ਸਿਮਰਨ, ਅਰ ਨਿਰਭੈ ਪਦ ਪਾਇਆ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਿਆਂ ਭਗਤ ਧਰੂ ਜੀ ਅਟਲ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਟਲ ਹੋ ਗਏ। ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਧਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਥਾਨ, ਧਰੂ ਤਾਰੇ ਦਾ ਸਥਾਨ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਸ਼ੋਭਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਧਰੂ ਜੀ ਅਟਲ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਵੇਂ ਅਟਲ ਹੋਏ? ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਅਟਲ ਹੋਏ। ਧਰੂ ਹਸਦਾ ਘਰ ਆਇਆ, ਕਰ ਪਿਆਰ ਪਿਓ ਕੁਛੜ ਲਿੱਤਾ, ਬਾਹੋਂ ਪਕੜ ਉਠਾਲਿਆ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮਤਰੇਈ ਕੀਤਾ। ਡੱਡੋਂ ਲਿਕਾ ਮਾਂ ਪੁੱਛੈ, ਤੂੰ ਸਵਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਿਤਾ? ਸਵਾਣੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਜਨਮ ਦੀ, ਨਾਮ ਨ ਭਗਤੀ ਕਰਮ ਦ੍ਰਿੜਤਾ। ਕਿ ਸੁਦਮ ਤੇ ਰਾਜ ਮਿਲੈ, ਸ਼ਤਰੂ ਤੇ ਸਭ ਹੋਵਨ ਮੀਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਰਾਧਿਆ, ਜਿੰਦੂ ਹੋਈਆ ਪਤਿਤ ਪੁਨੀਤਾ। ਕਰਨ ਚਲਿਆ ਬਾਹਰ ਤਪ, ਮਨ ਬੈਰਾਗੀ ਹੋਏ ਅਤੀਤਾ। ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਉਪਦੇਸਿਆ, ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਅਮਿਓ ਰਸ ਪੀਤਾ। ਪਿੱਛੋਂ ਰਾਜੇ ਸੱਦਿਆ, ਅਬ ਚਲ ਰਾਜ ਕਰੋ ਨਿਤ ਨੀਤਾ। ਹਾਰ ਚਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਗ ਜੀਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਬਰਕਤ, ਭਗਤ ਧਰੂ ਜੀ ਅਟਲ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਅਟਲ ਭਇਓ ਧਰੂ ਜਾ ਕੈ ਸਿਮਰਨ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਿਆਂ ਧਰੂ ਜੀ ਅਟਲ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ। ਨਿਰਭੈ ਅਰ ਨਿਰਭੈ ਪਦ ਪਾਇਆ। ਨਿਰਭਉ ਪਦਵੀ, ਜਿੱਥੇ ਧਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਰਾਖਸ਼ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਜਮਦੂਤ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਧਰਮ ਰਾਜੇ ਦਾ ਡੰਡਾ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਨਿਰਭੈ ਪਦਵੀ ਹੈ। ਉਸ ਨਿਰਭੈ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਭਗਤ ਧਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਦੁਖ ਹਰਤਾ ਏ ਬਿਦ ਕੋ ਸੁਆਮੀ, ਤੈਂ ਕਾਹੇ ਬਿਸਰਾਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਰਨ ਵਾਲਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਲੈਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਿਆ ਮਨਾ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ ਵਿਸਾਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ? ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁਆਮੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ, ਧਰੂ ਦਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਨੇ ਪਿਓ ਦੀ ਗੋਦ ਚ ਉਠਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਹਿਰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੇ ਮੇਰਿਆ ਮਨਾ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ ਕਿਉਂ ਵਿਸਾਰੀ ਬੈਠਾ? ਤੈਂ ਕਾਹੇ ਵਿਸਰਾਇਆ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵਿਸਾਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ? ਜਬ ਹੈ ਸ਼ਰਨ ਗਹੀ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ,
ਗਜ ਗਰਾਹ ਤੇ ਛੂਟਾ। ਇਹ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਨੌਵੇਂ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਵਰਤਿਆ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ 'ਚ। ਗਜ ਗਰਾਹ ਤੇ ਇਹ ਗਜ ਕੌਣ ਸੀ? ਇਹ ਗਜ ਸੀ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੰਧਰਵਪੁਰੀ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸਰਾਪਿਆ ਹੋਇਆ ਗੰਧਰਵ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਹਾਥੀ ਬਣ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰ। ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੇਖਾ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਗਰਾ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਉਸੇ ਤਾਲ ਵਿੱਚ। ਫਿਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਇੱਕ ਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਜ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੰਦੂਆ ਗਰਾ। ਉਹਨੇ ਇਹਦੇ ਪੈਰ ਆਪਣੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਕੜ ਲਏ, ਕੱਸ ਲਏ। ਇਹ ਛੁਡਾਵੇ, ਉਹ ਛੱਡੇ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਹਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਖੜੇ ਦੂਰ ਛੱਡ ਛਡਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤਾਣ ਲਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ, ਉਹ ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚਦਾ ਚਲਾ ਜਾਏ। ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਹੈ ਤਾਂ ਗੰਧਰਵ ਸੀ ਨਾ, ਸਰਾਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੁਧ ਆਈ। ਇਹਨੇ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਭਗਵਾਨ ਦੀ। ਉਸੇ ਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਆਪਣੀ ਸੁੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਤੋੜਿਆ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਪਣ ਕੀਤਾ। ਆਖਿਆ, ਹੇ ਭਗਵਾਨ, ਮੈਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਚੱਕਰ ਚਲਾਇਆ। ਉਹ ਚੱਕਰ ਚਲਾ ਕੇ ਤੰਦੂਏ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਸਨ ਉਹ ਕੱਟ ਕੇ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਭਾਗਵਤ ਪੁਰਾਣ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀਮਦ ਭਾਗਵਤ ਪੁਰਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਤੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਗਵਤ ਪੁਰਾਣ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਜੀ ਨੇ 17 ਪੁਰਾਣ ਲਿਖੇ। ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਵਿਦਵਾਨ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। 17 ਪੁਰਾਣ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ, ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਫਿਰ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਭਗਤੀ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ। ਤੈਂ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣ ਭਗਤੀ ਦਾ ਲਿਖ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤੀ ਬਿਨਾ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਭਾਗਵਤ ਪੁਰਾਣ ਲਿਖਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀਆਂ। ਉਹ ਭਾਗਵਤ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਬਚਨ ਹੈ ਪੁਰਾਣਾ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਗੱਜ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਮੁਕਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ। ਜਬ ਹੀ ਸਰਨ ਗਹੀ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ, ਆਪਣਾ ਬਲ ਛੱਡ ਕੇ। ਹਾਥੀ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਬਲ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੰਦੂਏ ਨੇ ਫੜਿਆ ਹੋਣਾ, ਜ਼ੋਰ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਵੀ ਲਾਇਆ ਹੀ ਹੋਣਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਛੁੱਟਣ ਲਈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਬਲ ਲਾ ਕੇ ਹਾਰ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆਇਆ। ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਉਦੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਬਲ ਛੱਡ ਦੇਵੇ, ਆਪਣਾ ਬਲ ਹਾਰ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਰਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਜ ਉਸ ਗਰਾਹ ਤੋਂ, ਉਸ ਤੰਦੂਏ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਗਿਆ। ਮਹਿਮਾ ਨਾਮ ਕਹਾਲੂ ਬਰਨੋ, ਰਾਮ ਕਹਿਤ ਬੰਧਨ ਤੇ ਟੂਟਾ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਰਣਨ ਕਰੀਏ। ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਮਹਿਮਾ ਨਾਮ ਦੀ। ਮਹਿਮਾ ਨਾਮ ਕਹਾਂ ਲਾਓ ਬਰਨੋ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਰਣਨ ਕਰੀਏ। ਕਹੋ ਕਹਾਂ ਲਗ ਨਾਮ ਬੜਾਈ, ਰਾਮ ਨ ਸਕਹੀ ਰਾਮ ਗੁਣ ਗਾਈ। ਕਹੋ ਕਹਾਂ ਲਗ ਨਾਮ ਬੜਾਈ। ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹੀਏ। ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ,
ਕਿ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਖੁਦ ਰਾਮ ਆਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਕਹੋ ਕਹਾਂ ਲਗ ਨਾਮ ਵਡਾਈ, ਰਾਮ ਨ ਸਕਹੀ ਰਾਮ ਗੁਣ ਗਾਈ। ਮਹਿਮਾ ਨਾਮ ਕਹਾ ਲਓ ਵਰਨੋ। ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਰਣਨ ਕਰੀਏ ਭਾਈ। ਰਾਮ ਕਹਿਤ ਬੰਧਨ ਤੇ ਟੂਟਾ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਮ ਕਿਹਾ ਗੱਜ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਸ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਿਨਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬੰਧਨ ਤੇ ਟੂਟਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੰਧਨ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਰਿਦੁਆਰ ਨੂੰ ਗਏ ਨੇ, ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਅਕਬਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਯਾਤਰੀ ਜਾਣਗੇ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਜਜ਼ੀਆ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ। ਰਸਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਪੁਲ ਆਇਆ ਤੇ ਪੁਲ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਲੱਗੇ, ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਸਾਡਾ ਜਜ਼ੀਆ ਟੈਕਸ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਅਕਬਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਸੀ ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੰਘੇ ਸੰਗਤ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਸਵੇਰੇ ਹੀ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘਿਆ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹ ਸਿਪਾਹੀ ਰੋਕਿਆ ਕਰਨ ਤੇ ਆਖਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਾਓ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੋਢੀ ਸੁਲਤਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਵੇਖ ਕੇ ਲਿਖਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਾਨੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਪੁਲ ਨਾਮ ਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਜੰਮਾਂ ਦਾ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਲੇਖਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਰਣਨ ਕਰੀਏ। ਅਜ਼ਾਮ ਪਾਪੀ ਜਗ ਜਾਣੇ, ਨਿਮਖ ਮਾਹੇ ਨਿਸਤਾਰਾ। ਅਜਾ ਮਲ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਪੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੀ ਕਥਾ ਵੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ 10ਵੀਂ ਵਾਰ ਚ ਲਿਖੀ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵੇਸ਼ਿਆ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਾਪ ਕਰਮ ਭੋਗਦਾ 7 ਪੁੱਤਰ ਜੰਮੇ ਤੇ ਜਦੋਂ 7ਵਾਂ ਪੁੱਤਰ ਜੰਮਿਆ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਚੇਤੇ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ 7ਵਾਂ ਪੁੱਤ ਜੰਮਿਆ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਨਾਰਾਇਣ ਰੱਖ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ। ਬੇਮੁਖ ਤਾਂ ਤੂੰ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। ਇਹਨੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਨਾਰਾਇਣ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਸਮਾਂ ਬੀਤਿਆ, ਅਖੀਰਲੇ ਸਾਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਨਾਰਾਇਣ ਨਾਰਾਇਣ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਗੇ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਆਵਾਜ਼। ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹ ਨਾਰਾਇਣ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਾਰਾਇਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੀਏ ਤੋ ਨਾਰਾਇਣ ਨਾਰਾਇਣ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਅਜਾਮਲ ਦੇ ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲ ਗਏ ਤੇ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਨੇ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਅਜਾਮਲ ਪਾਪੀ ਨੂੰ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਜਾਮਲ ਪਾਪੀ ਜਗ ਜਨ
ਅਜਾ ਮਲ ਨੂੰ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਨਿਮਖ ਮਾਹੇ ਨਿਸਤਾਰਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਮਖ ਮਾਤਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਜਾ ਮਲ ਨੂੰ ਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਖੀਰਲੇ ਸਮੇਂ ਅਜਾ ਮਲ ਕੋ ਅੰਤ ਕਾਲ ਮੈਂ ਨਾਰਾਇਣ ਸੁਧ ਆਈ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆ ਗਈ ਅਖੀਰਲੇ ਸਮੇਂ। ਉਦੋਂ ਪੁੱਤਰ ਨਾਰਾਇਣ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪੁੱਤਰ ਨਾਰਾਇਣ, ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਕੱਲਾ ਹੀ ਨਾਰਾਇਣ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਰਾਇਣ ਹੀ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦੇ ਆ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਭਗਤ ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੂਕਰ ਦੀ ਜੂਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਈ? ਇਹਨੇ ਪੁੱਤਰ ਪੁੱਤਰ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੁੱਤਰ ਨਾਰਾਇਣ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹੀ ਨਾਰਾਇਣ ਚੇਤੇ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਮਖ ਮਾਤਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਜਾ ਮਲ ਨੂੰ ਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਨਕ ਕਹਿਤ ਚੇਤ ਚਿੰਤਾ ਮਨ, ਤੈ ਪੀ ਉਤਰੈ ਪਾਰਾ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚੇਤ ਚਿੰਤਾ ਮਨ, ਹੇ ਮੇਰਿਆ ਮਨਾ ਚੇਤ, ਉਸ ਚਿੰਤਾ ਮਣੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਚੇਤ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿਤਵਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਮਨ ਕਿਹਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਿੰਤਾ ਮਨ ਤਾਂ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਚਿਤਵਨੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਸ ਚਿੰਤਾ ਮਣੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਚੇਤ, ਤੂੰ ਵੀ ਪਾਰ ਉਤਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਾ ਮਲ ਵਰਗਾ ਪਾਪੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਵੀ ਹੈ। ਗਣਕਾ ਜੈਸੇ ਭੈੜੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਵੀ ਨੇ, ਉਸ ਗੱਜ ਵਾਂਗੂ ਨੀਚ ਤਾਂ ਤੈਂ ਵੀ ਹੈ, ਮਾੜੇ ਭੈੜੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਰਾਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ, ਤਾਂ ਮੇਰਿਆ ਮਨਾ ਤੂੰ ਵੀ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੇਤ, ਤੇਰਾ ਵੀ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੈਂ ਭੀ ਉਤਰੈ ਹੈ ਪਾਰਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਉਤਰੇਗਾ। ਸੋਰਠ ਮਹਲਾ ਨਾਵਾ, ਪ੍ਰਾਨੀ ਕੌਣ ਉਪਾਉ ਕਰੈ। ਸੋਰਠ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਚਨ ਉਚਾਰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਣੀ ਕੀ ਉਪਾਅ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਣੀ ਕੀ ਉਪਾਅ ਕਰੇਗਾ, ਕੀ ਜੁਗਤ ਅਪਣਾਏਗਾ, ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ। ਜਾਂਤੇ ਭਗਤ ਰਾਮ ਕੀ ਪਾਵੈ, ਜਮ ਕੋ ਤਰਾਸ ਹਰੈ। ਪ੍ਰਾਣੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਉਪਾਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਰਾਮ ਦੀ ਭਗਤੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਉਪਾਅ ਨਾਲ, ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਆ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਪਾਅ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਗ੍ਰਹ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਰਾਹੂ ਜਾਂ ਸ਼ਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਹੈ, ਇਹ ਉਪਾਅ ਕਰੋ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜੋਤਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਖੰਡ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲੀ ਬੈਠੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਕੀ ਉਪਾਅ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਰਾਮ ਦੀ ਭਗਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਜੰਮਾਂ ਦੇ ਤਰਾਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਾਂ ਤੇ ਭਗਤ ਰਾਮ ਕੀ ਪਾਵੈ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਪਾਅ ਕਿਹੜਾ ਕਰੇ ਤੂੰ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਰਾਮ ਦੀ ਭਗਤੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਔਰ ਜੰਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰਾਸ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਰਹਾਉ ਕੌਣ ਕਰਮ ਵਿਦਿਆ ਕੋ ਕੈਸੀ, ਧਰਮ ਕੌਣ ਫੁਨ ਕਰੇ। ਇਹੋ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਇਹੋ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਵਿਦਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਧਰਮ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਮ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਮਿਲ ਜੇ ਤੇ ਜੰਮਾਂ ਦਾ ਤਰਾਸ ਸਾਡਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏ। ਇਹੋ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਕੌਣ ਕਿਹੜੀ ਵਿਦਿਆ, ਕਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਧਰਮ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਮ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੀਤਿਆਂ ਜੰਮਾਂ ਦਾ ਤਰਾਸ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੌਣ ਨਾਮ ਗੁਰ ਜਾ ਕੈ ਸਿਮਰੈ,
ਭਵ ਸਾਗਰ ਕਉ ਤਰਈ। ਕਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾਮ ਜਪੀਏ ਸਿਮਰੀਏ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਮਰ ਕੇ ਇਸ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਉਤਰ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪੀਏ ਜੀ? ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਜਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਿਆਂ ਇਸ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਉਤਰੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਚ, ਹਾਂਜੀ, ਕਲ ਮੈਂ ਏਕ ਨਾਮ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ, ਜਾਹੇ ਜਪੈ ਗਤ ਪਾਵੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਤਾਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਵੀ ਆਹ ਮੰਤਰ ਪੜੋ, ਆਹ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਆਹ ਫਲਾਣੇ ਦੇਵਤੇ ਦਾ ਫਲਾਣੇ ਦਾ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਮੰਤਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਮੰਤਰ ਜਪੀਏ ਜੀ, ਕਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪੀਏ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਾਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਜਪੀਏ, ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰ ਦਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਪ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਾਹੇ ਜਪੈ ਗਤ ਪਾਵੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਪ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਰਮ ਹੈ। ਇਹੀ ਸਭ ਉੱਪਰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ, ਕਿਹੜਾ ਧਰਮ ਕਰੀਏ, ਕਿਹੜਾ ਕਰਮ ਕਰੀਏ, ਕਿਹੜੀ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹੀਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਦਿਆ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਜਪਣਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਰਮ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਜਪਣ ਦਾ ਇਹ ਲਾਭ ਹੈ ਕਿ ਜਪ ਕੇ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਹੇ ਜਪੈ ਗਤ ਪਾਵੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਾਪ ਜਪ ਕੇ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਧਰਮ ਤਾਂ ਕੈ ਸਮ ਨਾਹਨ, ਇਹ ਵਿਦ ਬੇਦ ਬਤਾਵੈ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਤੁਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਧਰਮ ਤਾਂ ਕੈ ਸਮ ਨਾਹਨ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ 'ਚੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ ਹੈ, ਉੱਤਮ ਧਰਮ ਹੈ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਤੁਲ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਤ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਤੁਲ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਬਾਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਦ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਕੱਲੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਵੇਦ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਚਨ ਵੇਦ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੇਦ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਤੁਲ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰੀ ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਜਪਣਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਰਮ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ ਹੈ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਤੁਲ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਧਰਮ ਤਾਂ ਕੈ ਸਮ ਨਾਹਨ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਧਰਮ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੇਦ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਦੁਖ ਦੁਖ ਰਹਿਤ ਸਦਾ ਨਿਰਲੇਪੀ, ਜਾਂ ਕੋ ਕਹਿਤ ਗੁਸਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਸਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਰੱਬ, ਉਹ ਸੁੱਖ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ। ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਜਪਦਿਆਂ ਜਪਦਿਆਂ ਸੁੱਖ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਨਿਰਲੇਪੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਨਿਰਲੇਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਸਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ।
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਰਾਧਦਿਆਂ ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਹਰੀ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ, ਹਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਮਿਕ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਤੁਮ ਹੀ ਮਹਿ ਬਸੈ ਨਿਰੰਤਰ, ਨਾਨਕ ਦਰਪਨ ਨਿਆਈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰੱਬ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਵਸਦਾ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵੇਖਦਾ ਤੇ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਵਸਦੀ ਤੈਨੂੰ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬਿੰਬੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਤੇਰੇ ਅੰਤਸ਼ਕਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ? ਸਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਬਿੰਬ ਤੋਂ। ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਬਿੰਬ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦਿਸਿਆ ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ। ਹੁਣ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਮਾਰੋ ਤਾਂ ਆ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਭਿੱਜਦਾ। ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਮਾਰਿਆ ਆ ਚਿਹਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭਿੱਜ ਜਾਂਦਾ, ਗਿੱਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਸ ਵੀ ਰਿਹਾ ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਨਿਰਾਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਬਿੰਬੀ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਸਾਡੇ ਅੰਤਸ਼ਕਰਣ ਰੂਪੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵਸਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਦਰਪਨ ਨਿਆਈ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਰਿਹਾ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਂਗੂ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਬਿੰਬ ਦਿਸਦਾ ਨਾ, ਏਦਾਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬਿੰਬ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਸ਼ਕਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਇਹ ਗਾਵਿਆ ਸੁਣਿਆ ਸਾਡਾ ਥਾਂ ਪਵੇ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।